मैं दुबई विच सी ਅਤੇ एक महिला डॉक्टर ने मैनू अपने ड्राइवर वजों नौकरी ते रखिया सी। ਉਹ मेरे ते बहुत मेहरबान सी। उसने मैनू अपने घर रखिया क्योंकि वो इकल्ली रहिंदी सी। पर अजीब गल ਇਹ ਸੀ कि रात नूं किसे ना किसे दियां हल्कियां हल्कियां अजीब आवाज़ां आउंदियां सन। पर एक रात जदों मैं मालकन दे कमरे कोल गया तां किसे दे चिक्कण दी आवाज़ आई ते मैं सुन के मालकन दे कमरे विच चला गया। जो मैं देखा वो देख के तां मेरी रूह कंब गई। मासूम दिसण वाले भोले भाले चेहरे कई बार अंदरों बहुत घिनौने हुंदे ने। साडे आले दुआले अजिहे लोग हुंदे ने जिन्हां नूं असीं अपना समझदे हां, पर हकीकत विच वो अपने नहीं हुंदे। जिंदगी विच अजिहा समां आउंदा है जदों असीं लोकां नूं समझण विच गलती करदे हां, ते मैं भी कुछ अजिहा ही कीता सी। पर जदों सच्चाई मेरे सामने आई तां मेरे पैरां हेठों जमीन निकल गई। दुबई विच बहुत गर्मी पैंदी है जिसनों बर्दाश्त करना औखा हो जाता है। घर पूरी तरह एयर कंडीशन होने के बावजूद मेरा दम घुटदा महसूस हुंदा। रात नूं साह लेना भी मुश्किल हुंदा अते इसलिए मैं अपना कमरा छड्ड के सारे घर विच टहलदा। अज गर्मी पूरे जोरां ते सी ते मैनू एक पल लई भी आराम महसूस नहीं हो रहा सी। ते मैं अपने कमरे चों बाहर आके टहलण लगा तां मैनू लगा जिवें मेरी मालकन दे कमरे चों हल्की हल्की आवाज़ आ रही होवे। मैं हैरान सी क्योंकि रात नूं घर विच मेरी मालकन अते मेरे तो इलावा कोई होर नहीं हुंदा सी। शायद मैनू वहम हो गया सी। मैं कुछ देर घर विच घुमदा रहा ते फिर सौण लई अपने कमरे विच चला गया। मैं इंडिया तो आया सी ते मालकन ने माड़े समय विच मेरे उत्ते तरस खा के एक ड्राइवर दी नौकरी उत्ते रख लिया सी। मेरे कोल रहण लई कोई थां नहीं सी ते मालकन ने खुद मैनू अपने घर विच रहण लई जगह दित्ती सी। पर अज मैं पहली बार किसी होर दी मौजूदगी महसूस कीती सी। मैं झट उस विचार नूं कढ दिता जो मेरे दिमाग विच आ रहा सी। शायद मालकन किसे नाल फोन ते गल कर रही सी। शायद फोन स्पीकर ते सी। मेरी मालकन एक मशहूर लेडी डॉक्टर सी ते एक अस्पताल विच काम करदी सी ते शायद अस्पताल तो ही किसे दा फोन आया सी। मालकन बहुत ही नेक दिल ते धर्मी औरत सी। वो मरीजां दी खातर अपनी जान भी कुर्बान कर सकदी सी। मैं पिछले 6 महीनों विच मालकन नाल कुछ भी गलत नहीं देखा सी। अगली रात फिर गर्मी ने मैनू बेचैन कर दिता ते मैं इधर उधर तुरना शुरू कर दिता। एक बार फिर मैं मालकन दे कमरे कोल गया तां कमरे विचों फिर आवाज़ आ रही सी। मैं गौर नाल सुनिया वो फोन ते गल करन दी आवाज़ नहीं सी। इंज लग रहा सी जिवें कोई मालकन दे कमरे विच मौजूद होवे। पर मैं एक नौकर सी ते इस रात दी घड़ी विच मालकन दे कमरे दे नेड़े जाण दी हिम्मत नहीं सी कर सकदा। ये सब कुछ मेरी समझ तो परे सी क्योंकि मैं कदे भी मालकन दा कोई रिश्तेदार दा दोस्त नहीं देखा सी। वो इत्थे इकल्ली रहिंदी सी ते उसदे परिवारिक मैंबर किसी होर देश विच रहिंदे सन। मैं सारी रात फिक्र विच गुजार के अपने कमरे विच वापस आया। अद्धी रात नूं मालकन नूं मिलन कौन आ सकदा है जदों कि मेरी मालकन दा विआह भी नहीं होया सी। वो सोहणी ते जवान कुड़ी सी पर हाले तक मालकन ने विआह नहीं करवाया सी। बस घर तो अस्पताल तक वो किते बाहर नहीं जाती सी। जिन्ना चिर मालकन अस्पताल विच हुंदी मैं कार दे नाल बाहर खड़ के मालकन दी उडीक करदा रहिंदा। मैं बहुत हैरान सी कि मालकन दे जीवन विच कोई अजिहा सी जो अद्धी रात नूं उसनूं मिलण आउंदा सी ते जिस तो मैं पूरी तरह अणजाण सी, जदों कि मैं मालकन दे हर पल तो जाणू सी। इन्हां विचारां नाल मैं मंजे ते लेट गया ते थोड़ी देर विच ही मैनू नींद आ गई। अगली सवेर मैं पहला वांग मालकन नूं अस्पताल लैके जाण लगा। मालकन बंद अखां नाल कार दी पिछली सीट ते बैठी सी। उसदा चेहरा देख के मैनू लगदा सी जिवें वो सारी रात सोई ही नहीं सी। रात भर दी थकावट उसदे चेहरे ते महसूस हो रही सी। मैं अचानक उसनूं पुछया, की तुसीं सारी रात सोए नहीं? मेरी गल सुन के मालकन ने घबराहट विच अखां खोल दित्तियां ते कहण लगी कि क्यों?
ਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਹੀ ਸੌਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ। ਮਾਲਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਲਕਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਲਕਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਮੈਂ ਮਾਲਕਣ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ, ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲਕਣ ਕਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮਾਲਕਣ ਦੇ ਝੂਠ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲਕਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਕੀਨਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਮਾਲਕਣ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਲਕਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਔਰਤ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਾਲਕਣ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਲਕਣ ਨੂੰ ਵੀਕਐਂਡ ਮਾਲ ਤੋਂ ਮੁਖਲਿਸ ਮਾਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੇੜ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕਣ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਲਕਣ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਮਾਲਕਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਲਕਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲਕਣ ਦੀ ਚੀਖ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮਾਲਕਣ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹੀ ਅੰਦਰਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਲਕਣ 2 ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਬਚਤ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਬਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਮਾਂ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਲਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਬਈ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਕੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਖੜੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਆਈ। ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸਦੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਜਨਬੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਦੁਬਈ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲਕਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਕਣ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਲਕਣ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਣ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਾਲਕਣ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਲਕਣ 2 ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਲਕਣ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਲਕਣ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੜਬੜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ। ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਲਕਣ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖੋ। ਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਮਾਲਕਣ ਇੱਕ ਅਣਵਿਆਹੀ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਚੀਖ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕਣ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮਾਲਕਣ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਮਾਲਕਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਲਕਣ ਵਰਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰਤ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 2 ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਵੀ ਮਾਲਕਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ, ਪਰ ਮਾਲਕਣ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਤ ਵਾਂਗ ਪੀਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਲਕਣ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁਰਾ ਲਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲਕਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂਗਾ। ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕਣ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਲਕਣ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਕਦੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਮਾਲਕਣ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪੀਲਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਮਾਲਕਣ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਣ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਲਕਣ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਮਾਲਕਣ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲੀ
ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਰਮ ਚੀਕਾਂ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਲਕਣ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮਾਲਕਣ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮਾਲਕਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਮਾਲਕਣ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਮਾਲਕਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕਣ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਲਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮਾਲਕਣ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਾਲਕਣ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਲਮਾਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਮਾਲਕਣ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਨ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕਣ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਲ ਮਾਲਕਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕਣ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲਕਣ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਮਾਲਕਣ ਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਲਕਣ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਔਰਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਲਕਣ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਔਰਤ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਮਾਲਕਣ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਦਲ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਦਿਓ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਮਾਲਕਣ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਲਕਣ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਲਕਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਲਕਣ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣ ਆਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਲਕਣ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਮਾਲਕਣ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਣ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਲਕਣ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ
ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਫਸ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਮਾਲਕਣ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕਣ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕਣ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਮਾਲਕਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੰਗੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਲਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਮਾਲਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਲਕਣ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਲਕਣ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਲਕਣ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਮਾਲਕਣ ਦੀ ਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਲਕਣ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕਣ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਲਕਣ ਨੇ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਲਕਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਧਨ ਦੌਲਤ ਲਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਨਿਕਲੇ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਲਕਣ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਲਕਣ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਲਕਣ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦਰਦ ਬਾਰੇ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਲਕਣ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਤਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਰਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ।